नमस्कार जैन विद्यार्थी मित्रों, हूँ दिव्येश धीमर। आ सामाजिक विज्ञान धोरण 10 ऑनलाइन लेक्चर में आप सौ विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे बात करी रह्या हता कुदरती संसाधनोनी, जेमां आपणे संसाधनों एटले शुं एनो अभ्यास कर्यो, संसाधनोना प्रकार, संसाधनोनी उपयोगिता एना विषे अभ्यास कर्यो। विद्यार्थी मित्रों, आना अगाउना लेक्चर में आपणे जमीन निर्माणनी प्रक्रिया अने जमीन एटले शुं एना विषे भण्या। तो फरी एक वखत एने रिवाइज करी नाखीए। तो जमीन एटले शुं? तो भूपृष्ठ परना मातृ खडको अने वनस्पति द्रव्यना मिश्रणथी बनता असंगठित पदार्थोनी सपाटी अथवा तो पड़ने जमीन कहेवामां आवे छे। फरी एक वखत जमीन एटले शुं? भूपृष्ठ परना मातृ खडको अने वनस्पति द्रव्यना मिश्रणथी बनता असंगठित सपाटी अथवा तो पड़ने जमीन कहेवामां आवे छे। वनस्पति अने जीवजंतुओना सड़वा के विघटन थवाथी तेमां सेंद्रिय पदार्थो उमेराय छे। आथी जमीन एटले सेंद्रिय पदार्थयुक्त पोचो खडक, जेने शुं कहेवामां आवे छे? पोचो पड़, एने शुं कहेवामां आवे छे? जमीन। पछी आपणे जमीन निर्माणनी प्रक्रिया जोई। जमीन निर्माण कया रीते थाय छे? तो के भाई तापमानना तफावत, आबोहवामां थता फेरफारो, वरसाद, हिम, सूर्यप्रकाश, पवन वगैरेने कारणे जमीन निर्माणनी प्रक्रियाओ थाय छे। पछी आपणे ए पण जोयुं के जमीन निर्माणमां सौथी वधारे कोई भाग भजवतुं होय तो ए प्रदेशनी आबोहवा छे। बराबर, जे ते प्रदेशमां भले खडको जुदा जुदा होय, मातृ खडको भले अलग अलग होय, परंतु जो ए प्रदेशनी आबोहवा एक ज प्रकारे रहती होय तो त्याना जमीन निर्माणनी प्रक्रिया एटले के त्यां जमीन पण केवी जोवा मळे? आपणने एक समान प्रकारनी जोवा मळे। परंतु एक ज प्रकारना मातृ खडको होय परंतु आबोहवामां तफावत जोवा मळतो होय तो ए प्रदेशनी जमीनो पण केवी होय छे? अलग अलग होय छे। एटले के जमीन निर्माणनी प्रक्रियामां जो कोई महत्वनी भूमिका भजवतुं होय तो ते आबोहवा छे। पछी आपणे जमीनना प्रकारो जोया तो जमीनना कुल 8 प्रकारो छे। बराबर छे। सौ प्रथम आवे कापनी जमीन। बराबर, पछी आवे राती जमीन, पछी आवे काળી जमीन, पछी आवे लेटेराइट जमीन, पछी आवे जंगल प्रकारनी जमीन, रण प्रकारनी जमीन, पर्वतीय जमीन अने दलदलीय जमीन। विद्यार्थी मित्रों, आ 8 जमीनना प्रकारो कया प्रदेशमां जोवा मळे छे, तेना लक्षणो कया छे, तेना उपर कया पाक लेवामां आवे छे, एनो विधिसर अभ्यास आपणे हवे अगाउना विडियोमां करवानो छे। तो सौप्रथम विद्यार्थी मित्रों, परीक्षामां पूछी शकाय तेवो आईएमपी सवाल, कापनी जमीन विषे नोंध लखो। 3 गुणमां तमने पूछी शकाय आ सवाल, कापनी जमीन विषे टूंक नोंध लखो। अथवा फक्त तमने एवुं पूछे के कापनी जमीनना लक्षणो जणावो तो फक्त आटલું જ લખવાનું જે તમને 2 માર્કમાં પૂછી શકાય। હવે કાપની જમીન એટલે શું? બરાબર, આ જમીન પ્રકારનો પહેલો આપણે જમીનના પ્રકારોમાં પહેલો ભાગ છે કાપની જમીન। તો ભારતમાં કાપની જમીન એ ભારતના કુલ ક્ષેત્રફળના લગભગ 43% ભાગમાં ફેલાયેલી છે। બરાબર છે। આ નકશામાં તમે જોઈ શકો છો, જે મેં ગુલાબી કલરનો આ જે ભાગ બતાવ્યો છે તમને, બરાબર છે, આ ગુલાબી કલરનો જે ભાગ છે એ એટલા વિસ્તારમાં એટલે કે 43% વિસ્તારમાં કાપની જમીન ફેલાયેલી છે। બરાબર, અને કાપની જમીનથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે કાપની જમીન કઈ રીતે બને છે। બરાબર, તો નદી પોતાના ઘસમસતા પ્રવાહ સાથે જે કંઈ પણ વસ્તુ ઘસડીને લાવે, બરાબર છે, તેના આજુબાજુના પ્રદેશમાં એ કાપ ઠાલવતી જાય અને કઈ જમીન બને? કાપની જમીન બને। હવે આપણે એ જોવાનું છે કે ભારતમાં કાપની જમીન કયા ભાગોમાં જોવા મળે છે। તો ભારતમાં કાપની જમીન પૂર્વમાં બ્રહ્મપુત્રા નદીના ખીણ પ્રદેશથી શરૂ કરીને પશ્ચિમે સતલુજ નદી સુધીના ઉત્તર ભારતના મેદાનમાં, દક્ષિણ ભારતમાં નર્મદા, તાપી, મહાનદી, ગોદાવરી, કૃષ્ણ, કાવેરીના ખીણ પ્રદેશમાં તેમજ મહાનદી, ગોદાવરી, કૃષ્ણા અને કાવેરીના મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશમાં આવેલી છે। એટલે કે આપણા ચારે ચાર દિશાઓમાં કાપની જમીન આપણને જોવા મળે છે। જો સૌપ્રથમ આપણે વિડીયોમાં તમને બતાવું કે કઈ રીતે કયા ભાગમાં કાપની જમીન જોવા મળે છે। તો અહીંયા આપણે શરૂ કરીએ બ્રહ્મપુત્રા નદી, એટલે કે આ બાજુનો વિસ્તાર, બરાબર છે, અહીંયા આવેલી હોય છે બ્રહ્મપુત્રા નદી। તો બ્રહ્મપુત્ર નદીના ખીણ પ્રદેશથી શરૂ કરીને પશ્ચિમે સતલુજ નદી એટલે કે આ બાજુનો પોર્શન, બરાબર છે, આ સતલુજ નદી વાળો પોર્શન, પશ્ચિમે સતલુજ નદીથી ઉત્તર ભારતના મેદાનમાં, આ ઉત્તર ભારતનું મેદાન, બરાબર છે, ઉત્તર ભારતના મેદાનમાં દક્ષિણ ભારતમાં એટલે કે આ રહ્યું આ દક્ષિણ ભારતમાં, આ થઈ ગયું તમારું દક્ષિણ ભારત।
આ ઉત્તર ભારત. દક્ષિણ ભારતમાં નર્મદા, તાપી, મહાનદી, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, કાવેરીના ખીણ પ્રદેશોમાં, બરાબર, તેમજ મહાનદી, ગોદાવરી, કૃષ્ણા અને કાવેરીના મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશમાં આવેલી છે. બરાબર છે. તો આપણા મોટા ભાગના વિસ્તારો એટલે કે 43% ક્ષેત્રફળમાં કાપની જમીન ફેલાયેલી છે. બરાબર. હવે જોઈએ આપણે કાપની જમીનના લક્ષણો. બરાબર. તો કાપની જમીન નદીઓએ પાથરેલા કાપની બનેલી હોય છે. આપણે અગાઉ વાત કરી દીધી તે પ્રમાણે કે નદીઓના ઘસમસતા પ્રવાહમાં અને પૂરમાં જે કંઈ પણ કાપ ઘસડાઈને આવે એને પાથરી દે છે. એટલે કે કાપની જમીન શેની બનેલી હોય છે? પાથરેલા કાપની બનેલી હોય છે. તેમાં પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ, ચૂનાનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, જ્યારે નાઇટ્રોજન અને હ્યુમસનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. કાપની જમીનોમાં પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને ચૂના, યાદ રાખજો આ ત્રણે ત્રણ ઘટકો, પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને ચૂનાનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, જ્યારે નાઇટ્રોજન અને હ્યુમસનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. હવે એમાં આપણે નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ જો વધારવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે ભાઈ કઠોળમાં નાઇટ્રોજન યુક્ત પદાર્થો વધારે હોય છે, તો તેમાં જુદા જુદા કઠોળના પાક લેવામાં આવે તો જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધારી શકાય છે. તેમાં કયા પાક લેવામાં આવે છે? તો ઘઉં, ડાંગર, શેરડી, શણ, કપાસ, મકાઈ, તેલીબિયા વગેરે પાક લઈ શકાય છે. કયા કયા પાક લઈ શકાય છે? તેમાં ઘઉં, ડાંગર, શેરડી, શણ, કપાસ, મકાઈ, તેલીબિયા વગેરે પાક લઈ શકાય છે. તો આ હતી કાપની જમીન. કાપની જમીન ક્યાંથી શરૂઆત થઈ? 43% ક્ષેત્રફળમાં ફેલાયેલી છે. બ્રહ્મપુત્રા નદીના મુખ ત્રિકોણથી શરૂ કરીને પશ્ચિમે સતલુજ નદી, ઉત્તર ભારતના મેદાનો એટલે કે ગંગા નદીના મેદાનો, યમુના નદીના મેદાનો, પછી દક્ષિણ ભારતમાં નર્મદા, તાપી, મહાનદી, ગોદાવરી, કૃષ્ણ, કાવેરીના ખીણ પ્રદેશોમાં અને તેના મુક્ત ત્રિકોણ પ્રદેશોમાં કાપની જમીન પથરાયેલી છે. કાપની જમીનના લક્ષણો તો નંબર 1, કાપની જમીન નદીઓ દ્વારા પથરાયેલા કાપની બનેલી હોય છે. નંબર 2, તેમાં પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને ચૂનાનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, જ્યારે નાઇટ્રોજન અને હ્યુમસનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. તેમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધારવા માટે કઠોળના પાક લેવામાં આવે તો જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધે છે. આગળ તેમાં કયા કયા પાક લઈ શકાય છે? તો તેમાં ઘઉં, ડાંગર, શેરડી, કપાસ, શણ, મકાઈ, તેલીબિયા વગેરે પાકો લઈ શકાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બીજી જમીનનો પ્રકાર જોઈએ. રાતી અથવા લાલ જમીન વિશે નોંધ લખો, અથવા ટૂંક નોંધ લખો. રાતી જમીન અથવા તો લાલ જમીન. બરાબર. આ પણ તમને 3 માર્કમાં પૂછી શકાય, 3 ગુણમાં. બરાબર છે. આ સવાલ તમારે ખાલી કાપની જમીનના લક્ષણો પૂછવા હોય તો પરીક્ષામાં 2 ગુણમાં પૂછાઈ શકે. આઈએમપી છે. બરાબર. ચલો હવે જોઈએ આપણે રાતી જમીન. બરાબર છે. તો રાતી જમીનમાં કુલ ક્ષેત્રફળના 19% ક્ષેત્રફળમાં ફેલાયેલી છે. કેટલા ક્ષેત્રફળમાં ફેલાયેલી છે? તે 19% ક્ષેત્રફળમાં. બરાબર. એટલે કે આ વાળો પોર્શન. બરાબર. અહીંયા જે મેં આ દર્શાવેલું છે, આ પોર્શનમાં આપણને રાતી જમીન જોવા મળે છે. રાતી અથવા લાલ જમીન. બરાબર છે. તે દક્ષિણના દ્વીપકલ્પીય પ્રદેશમાં તામિલનાડુથી ઉત્તરે બુંદેલખંડ સુધી, પૂર્વ રાજમહેલની ટેકરીઓ સુધી અને પશ્ચિમે કચ્છ સુધી વિસ્તરેલી છે. રાતી અથવા લાલ જમીન, બરાબર, દક્ષિણના દ્વીપકલ્પીય પ્રદેશમાં તામિલનાડુથી ઉત્તરે બુંદેલખંડ, પૂર્વે રાજમહેલની ટેકરીઓ સુધી અને પશ્ચિમે કચ્છ સુધી વિસ્તરેલી છે. રાતી જમીનની એક ખાસિયત હશે કે કયા કલરની હશે? લાલ રંગની હશે. કયા રંગની હશે? લાલ રંગની હશે. હવે રાજસ્થાનમાં ઉદયપુર, ચિત્તોડગઢ, ડુંગરપુર, બાંસવાડા અને ભીલવાડા વગેરે જિલ્લામાં રાતી જમીન જોવા મળે છે. કયા કયા જિલ્લામાં રાતી જમીન જોવા મળે છે? રાજસ્થાનમાં ઉદયપુર, ચિત્તોડગઢ, ડુંગરપુર, બાંસવાડા, ભીલવાડા વગેરે જિલ્લામાં રાતી જમીન જોવા મળે છે. હવે જોઈએ રાતી જમીનના લક્ષણો. તો રાતી જમીનમાં ફેરિક ઓક્સાઇડ વધારે હોવાથી તેનો રંગ લાલ હોય
છે. MCQ માં પૂછી શકાય. રાતી જમીનમાં કયા ઓક્સાઇડનું પ્રમાણ વધારે હોય છે? ફેરિક ઓક્સાઇડ હોવાથી તેનો રંગ લાલ હોય છે. હવે તેમાં જેમ જેમ નીચે જવામાં આવે તેમ તેમ તે પીળા રંગની હોય છે. તેમાં ચૂનો, કાકરા કે કાર્બોનેટ હોતા નથી. રાતી જમીનની અંદર ચૂનો, કાકરા, કાર્બોનેટ હોતા નથી. તેની અંદર મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફેટ, નાઇટ્રોજન અને પોટાશની ઉણપ હોય છે. મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફેટ, નાઇટ્રોજન અને પોટાશની ઉણપ હોય છે. હવે એની અંદર કયા પાક લેવામાં આવે છે? તો ઘઉં, જુવાર, બાજરી, કપાસ, મગફળી, અળસી અને બટાટા વગેરે પાક લઈ શકાય છે. કયા કયા પાક લઈ શકાય? ઘઉં, કપાસ, બાજરી, જુવાર, અળસી, મગફળી અને બટાટા વગેરે પાક લઈ શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા રાતી જમીન અને લાલ જમીનના લક્ષણો. બરાબર, ફરી એક વખત જોઈએ. તેમાં ફેરિક ઓક્સાઇડનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, આથી તે લાલ રંગની હોય છે. જેમ જેમ તમે નીચે જાઓ તેમ એ પીળા રંગની હોય છે. એની અંદર ચૂનો, કાકરા, કાર્બોનેટ હોતા નથી. આ ઉપરાંત ફોસ્ફેટ, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફેટ, નાઇટ્રોજન અને પોટાશની ઉણપ હોય છે. આ જમીનમાં ઘઉં, જુવાર, બાજરી, મકાઈ, મગફળી, બટાટા વગેરે પાક લઈ શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે બે જમીનો જોઈ, એક કાપની જમીન અને એક રાતી જમીન. બરાબર, પરીક્ષામાં તમને તફાવત સ્વરૂપે પણ પૂછી શકાય કે કાપની જમીન અને રાતી જમીન વચ્ચેના લક્ષણો જણાવો. બરાબર છે, તો ભાઈ આમાં લખવું પડે કાપની જમીન 48% વિસ્તારમાં અને રાતી જમીન હોય એ કેટલા ટકા? 19% ક્ષેત્રફળમાં. આની અંદર કાપની જમીનમાં લખવું હોય તો પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને ચૂનાનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, જેમાં આની અંદર ચૂનો અને કાર્બોનેટ હોતા નથી. આની અંદર કયા કયા પાકો લઈ શકાય? તો ઘઉં, ડાંગર, શેરડી, શણ, કપાસ, મકાઈ, તેલીબિયા વગેરે પાકો લઈ શકાય. જ્યારે આની અંદર બાજરી, જુવાર, અળસી, મગફળી, બટાટા વગેરે પાક લઈ શકાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના પછીના વિડીયોમાં આપણે હજી જમીનના બીજા પ્રકારો છે તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જોતા રહો ચેનલ 3 9 ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.